हेलो बेटा, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। माय सेल्फ लाला सर, रोनक क्लासीस, कारेलीबाग, वडोदरा। आ विडियो लेक्चर में आपणे शीखीए छे 11th सायन्स, 11 सायन्स, एनु मैथमेटिक्स अने एनु पहलू चैप्टर गण सेट अने आ छे आपणो विडियो लेक्चर नंबर 5। 8 विडियो लेक्चर नंबर 5। ओके। 1.1 एनो एक्जाम्पल नंबर 3 ए आपणे आगळना विडियो लेक्चर में कवर कर्यो। आगळना विडियो लेक्चर में आखो विडियो लेक्चर 30 થી 35 मिनिट सुधी मैं तमने एज मात्र समझाया कर्युं कि गुणधर्म मांथी यादीनी रीत में केवी रीते लखाय। हवे आपणे कन्वर्ट करीए छे यादीनी रीत, हेलो, एमांथी गुणधर्म में केवी रीते लखाय ते। यादी मांथी गुणधर्म में केमनी रीते लखाय ते। अत्यारे आपणे जे शीखवानुं छे ते यादीनी रीत आपेली छे। आ घटको आपेला छे, सभ्यो आपेला छे, संख्या आपेली छे, एने गुणधर्मनी रीत में कन्वर्ट करवाना छे। यादीनी रीत मांथी गुणधर्म में कन्वर्ट करवानुं होय तो आगळना दाखला करता थोड़ुंक अघरुं, पण एटલું બધું नहीं। हूँ तमने प्रेक्टिस कराईश, डोंट वरी। अने बधा ज दाखलानी अंते छेल्ले हूँ तमने एक्स्ट्रा दाखला पण करावीश, એટલે તમને લોકોને ખૂબ મજા આવશે। बराबर। ओके। हमणां अत्यारे आपणे चालू करीए छे गुणधर्मनी रीते लखो। 1.1 एक्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एनो पहलो, बीजो, तीजो, चौथो, पांचमो अने एक्स्ट्रा पण मैं एक लखेलो छे। टोटल 6 एक्जाम्पल छे, एने आपणे गुणधर्मनी रीत में कन्वर्ट करवाना छे। केवुं? गुणधर्मनी रीत में कन्वर्ट करवाना छे। केवुं? ओके, लेट्स स्टार्ट। बराबर। चलो, पहला अपने आ लीए, पहला एक्स्ट्रा लीए, पछी बीजा बधा लीए। है केवुं? पहला एक्स्ट्रा करिए, पछी चलो विचारवा मळो। आज छे ने आ बधा घटको, आ संख्या, एनो गुणधर्म केवो? तमे विचार करो कि आ घटको केवा छे, एनो गुणधर्म केवो ए मने कहो। बोलो शू कहो बेटा? जो एक वस्तु एवं कही शकाय कि -3 અને 5 वच्चेनी संख्या एक गुणधर्म खरो। -3 અને 5 वच्चेनी, अने ऋण पूर्णांक संख्या पण छे, ऋण पूर्णांक पण छे, जीरो पण छे ने धन पूर्णांक संख्या पण छे। 3 प्रकारनी संख्या छे अने पूर्णांक ज छे। ऑल आर इंटीजर्स, ऑल आर इंटीजर्स, पूर्णांक ज छे, अपूर्णांक तो छे नहीं। बराबर। एटले -3 અને 5, जो बेटा -3 અને 5 वच्चेनी पूर्णांक संख्या आवुं लखी शकाय। जो आंसर हूँ स्टार्ट करूँ छूं बेटा। हाँ, आंसर, आंसर ऑफ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा नो आंसर जो हाँ जोता रहो, अँ जोता रहो के एक्स सद्देड एक्स ए -3 અને 5 વચ્ચેની પૂર્ણાંક સંખ્યા। -3 અને 5 વચ્ચેની પૂર્ણાંક સંખ્યા। -3 અને 5 વચ્ચેની पूर्णांक संख्या। आंसर आ गयो। चलसे? ओके, ख्याल आव्यो बेटा? आ जे खरो ने आ एनो मैं गुणधर्म लख्यो। आ डायरेक्ट मैं तमने लास्ट टाइम कह्युं हतुं यादीनी रीत अने गुणधर्मनी रीत में शुं फेर हतो, एवुं मैं तमने कह्युं हतुं, याद होय तो। शुं खबर छे? यादीनी रीत में डायरेक्ट घटको होय, डायरेक्ट, ए थोड़ुं सहेલું पड़े। गुणधर्म में एक घटकोनो गुणधर्म लखेलो होय, एना माटेनी वातचीत करेली होय, एना माटे नो गुणधर्म लखेलो होय। बराबर। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 तो लखवानुं एक्स सद्देड एक्स है -3 અને 5 वच्चेनी पूर्णांक संख्या। आवुं पण लखी शकाय, अथवा आवुं पण लखी शकाय, अथवा आंसर ऑफ एक्स्ट्रा, अथवा आंसर ऑफ एक्स्ट्रा, अथवा आવું પણ લખી શકાય। જો હું તમને લખીશ ને એટલે તમને લોકોને ખ્યાલ આવશે। આવું પણ લખી શકાય।
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू z बराबर -3 અને 5 વચ્ચેની -3 લેસ ધેન x લેસ ધેન 5 આવું લખી શકાય. જે આ છે એ જ આ છે. હલો, તમને ખ્યાલ આવે શું કહું છું? જે આ છે એ જ આ છે. આના -2 -1 હું બોલું છું એ તમે ધ્યાનથી સાંભળો બેટા, મજા આવશે, મળવાની મજા આવશે. હલો, મજા આવશે. હા, -2 -1 0 1 2 3 અને 4 બરાબર. તો એના તો એ કેવી સંખ્યા છે? એક્સ સદ્દેટ એક્સ છે -3 અને 5 વચ્ચેની પૂર્ણાંક સંખ્યા. આવું પણ લખી શકાય, આવું પણ લખી શકાય. એક્સ સદ્દેટ એક્સ એક્સ સચ ધેટ એક્સ બિલોંગ ટુ z -3 લેસ ધેન એક્સ લેસ ધેન 5 આવું પણ લખી શકાય. અથવા મારું બેટું લાલા સર પાછળ પડ્યા. હા હા, તમે જુઓ તો ખરા, મસ્ત તમને હું ટોપિક પાક્કો કરાવી દઈશ. ઓકે, આન્સર ઓફ એક્સ્ટ્રા જોજો, આવું પણ લખી શકાય. અને આગળ પાછળ પણ લખી શકાય. એક્સ સચ ધેટ અને પાછળ લખો અને આગળ લખવું પણ ચાલે. -3 લેસ ધેન એક્સ લેસ ધેન 5 એક્સ બિલોંગ્સ ટુ z આવું પણ લખી શકાય. બરાબર. ઓકે, આવું પણ લખી શકાય, આવું પણ લખાય. આન્સર ઓફ એક્સ્ટ્રા આવું પણ લખાય. જોજો હા બેટા. એક્સ સચ ધેટ -2 અને 4 -2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 4 અને એક્સ બિલોંગ્સ ટુ z આવું પણ લખાય. આ આગળને આ પાછળ લખો તો પણ ચાલે. ક્લિયર? તમે સમજો છો ને હું શું કહું છું? -2 અને 4 આ પણ અંદર આવી. કોઈ કહે સર આમાં આમાં શું ફેર? આમાં -3 અને 5 વચ્ચેની સંખ્યા હતી. -3 અને 5 વચ્ચેની. આમાં -2 અને 4 સુધીની સંખ્યા છે. સુધીની અને વચ્ચેની બંનેમાં ફેર છે. સુધીની એટલે -2 અને 4 એ પણ આવે અને -3 અને 5 વચ્ચેની એટલે -3 અને 5 ના આવે. સમજો પડે? -3 અને 5 વચ્ચેની એટલે -3 અને 5 ના આવે. 2 લેસ ધેન એટલે વચ્ચેની. અહીંયા 2 લેસ ધેન પણ છે ઓર ઇક્વલ ટુ પણ છે એટલે થોડી કાળજી રાખવાની. અને 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 શું વંચાય? એક્સ સચ ધેટ -2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 4 એક્સ બિલોંગ ટુ z. હું તમને ધીમે ધીમે આગળ કરાવીશ ને. હજુ તો આખો અંતરાલ આવો આખો ટોપિક જ આવે છે અંતરાલ. ત્યારે હું તમને ફરી પાછું પાક્કું કરાવીશ. અત્યારે તમે આગળ જવા દો. હજુ તો અંતરાલ નામનો આખો ટોપિક આવે છે. ઓકે, હજુ આગળ લખી બતાવું? કોઈ કહે કે સર અરે તમે જુઓ તો ખરા, આવું પણ લખી શકાય. હવે રમત કરીએ, આપણે મસ્તી કરીએ, ગણિત સાથે ગમત કરીએ. એક્સ સચ ધેટ -2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ એક્સ. -2 આવે બરાબર. આવું 5 ના આવે. કન્ફ્યુઝ ના થશો, ગૂંચવાશો નહીં. કોઈ કહે કે સર આ તો સારું ગૂંચવાઈ ગયા, ગૂંચવાશો નહીં. -3 અને 5 ના આવે, વચ્ચેની સંખ્યા આવે. આમાં -2 આવે, 4 આવે, વચ્ચેની આવે. આમાં -2 આવે, -2 આવે, 5 ના આવે કારણ કે ઓર ઇક્વલ ટુ નથી અને વચ્ચેની સંખ્યા તો આવે જ. 2 લેસ ધેન હોય એટલે વચ્ચેની સંખ્યા તો આવે જ. હું બીજું બોલું છું, ધ્યાનથી સમજો. 2 લેસ ધેન હોય વચ્ચેની સંખ્યા તો આવે જ, પણ -2 આવે, 5 ના આવે. તો પછી હવે તમે બીજું આવું કરી શકશો? અહીંયા ઓર ઇક્વલ ટુ નહીં કરવાનું, આમાં કરવાનું. શું આવે બોલો? ચાલો અહીંયા જુઓ. -2 -1 0 1 2 3 4 બોલો. અહીંયા 4 સુધી છે ને એટલે અહીંયા 4 આવે અને અહીંયા -3 આવું પણ લખી શકાય. બરાબર. ઓકે, એટલે એક્સ સચ ધેટ -3 લેસ ધેન એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 4 એક્સ બિલોંગ્સ ટુ z. હું તમને એવું ના થાય બેટા કે હું તમને વધારે અલગ મેથડથી હું તમારા મગજમાં ક્લિયર કરવા જાઉં અને તમે ગૂંચવાઓ, એવું ના થાય. હા, તમે ગૂંચવાઈ જાઓ તો પછી અત્યારે તમે એક જ રીત કે 2 જ રીત વિચાર કરજો. તમે દાખલા તરીકે તમને ગૂંચવાડો ઊભો થતો હોય, કોઈ કહે કે સર આ તમે
ખરેખર સારું કરવા ગયા પણ અમે ગૂંચવાઈ ગયા. તમે જો કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા હોય તો અત્યારે ખાલી 1 કે 2 જ મેથડ તમે મગજમાં વિચારો, બાકીનું બધું મગજમાંથી કાઢી નાખો. બરાબર? ઓકે, એક 30 સેકન્ડ ઊભો છું, વાંચી લો. 30 સેકન્ડ ઊભો છું, વાંચી લો. કોઈ કંઈક સર તમે એટલું બધું બોલો છો, પણ હું તમને સમજાવીશ, નહીં છોડું. બોલો, આવડ્યું? એક્સ સદ્યાટ એક્સ એ -3 અને 5 વચ્ચેની પૂર્ણાંક સંખ્યા. આને આપણે આને આપણે આવી રીતે પણ લખી શકીએ, 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 આવી રીતે પણ લખી શકીએ. ઓ માચીસ. ડન. ચાલો, આન્સર ઓફ 1. હવે આપણે આન્સર ઓફ 1, બરાબર? આન્સર ઓફ 1, આન્સર 1, બરાબર? હવે પહેલો આન્સર આવ્યો, બરાબર? બોલો, ચાલો બેટા, આન્સર બોલો, વિચારો. હવે તમે વિચારો કે 3, 6, 9, 12 તો ઘડીઓ છે, આ 3નો ઘડીઓ છે. ઘડિયાને ગણિતની ભાષામાં કહેવાય ગુણક. બરાબર? ઓકે, ગુણક કહેવાય. એક્સ સચ ધેટ એક્સ એ 13થી નાનો 3નો ગુણક, 3નો ઘડીઓ, આવું પણ કહી શકાય. બરાબર? ઓકે, બીજી રીતે લખી બતાવું? કોઈ કે સર ગૂંચવાઈએ છે. ના, એમ છે ને, ગૂંચવાડો થાયેલા હું છું ને. હા, ચાલો. એક્સ સચ ધેટ, બરાબર, એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3n. એનના બદલામાં 1 મૂકશો તો 3 આવશે. એનના બદલામાં 2 મૂકશો, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3 ને 3 × 4. 3 × 1 3, 3 3 × 2 6. 3 × એનના બદલામાં 3 મૂકો, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4. એટલે એક્સ તરીકે x = 3n અને n તરીકે 1 મૂકી શકાય તો આ આવે. n = 2 મૂકશો, 2 × 3 તો આ આવશે. n = 3 મૂકશો તો 9 આવશે. n = 4 મૂકશો તો 12 આવશે. હું તમને સમજાવું ને, ડોન્ટ વરી. 3n હું તમને સમજાવું ને, 3n. n = 1 લેશો ને તો 3 × 1 3 થશે. બરાબર? n = 2 લેશો ને તો 3 × 2 એટલે 6 થશે. n = 3 લેશો ને તો 3 × 3 એટલે 9 થશે. અને n = 4 લેશો ને તો 3 × 4 એટલે 12 થશે. બરાબર? 3 × n. હવે n = 5 નહીં લેવાય. 3 × 5 15 થશે. 15 અંદર નથી, એટલે x = 3n. બરાબર? n બિલોંગ્સ ટુ n અને n ની વેલ્યુ 1 લેવાય, 2 લેવાય, 3 લેવાય, 4 લેવાય. n <5. n <5 આવું લખી શકાય. ગૂંચવાઈ ગયા? તમે વિચારો. હજુ હું તમને બીજો ઓપ્શન લખું છું ને, તમને મજા આવશે. કોઈ કે સર આ આવડ્યું હતું, આ ના આવડ્યું. આવડશે, ગભરાને કા નહીં, આવડશે. x such that x = 3n, 3 × n, x belongs to n, n <5. ચલો બીજું લખું. આવી રીતે પણ લખી શકાય. આવી રીતે પણ લખી શકાય. આન્સર ઓફ 1 અહીંયા જુઓ. x such that x = 3n, n belongs to n. બરાબર? 1 n <= 4 આવું પણ લખી શકાય. <= 4 આવું પણ લખી શકાય. આવું પણ લખી શકાય. x such that x = 3n, n belongs to n, 1 <= x <= 4 આવું પણ લખી શકાય. કોઈ પણ ચાલે. હલો બેટા, ગૂંચવાડો મગજમાં ના ઊભો કરશો, કન્ફ્યુઝ ના થશો.
એનના બદલામાં 1 મૂકશો તો 3 આવશે, એનના બદલામાં 2 મૂકશો 6 આવશે, 3 into 2, એનના બદલામાં 3 મૂકશો 3 into 3 9, એનના બદલામાં 4 મૂકશો 3 into 4 12, 3 6 9 12. બરાબર બેટા, કમ્પ્લીટ. ઘણા આવું પણ લખતા હોય છે, ઘણા આવું પણ લખતા હોય છે. એક કામ કરો, અહીંયા લખો, પછી આપણે આ ભૂસી કાઢીએ. હા, આન્સર 1, આન્સર 1. ઘણા આવું પણ લખતા હોય છે. આ જે છે ને આ જે મેં લખ્યું છે ને એના બદલામાં આવું પણ લખતા હોય છે. આ જે 3n છે ને, હું લખું પહેલાં 3n સચ ધેટ n બિલોંગ્સ ટુ n અને n લેસ ધેન 5. આવું પણ ઘણા લખતા હોય છે. તમને ખ્યાલ આવે હું શું કહું છું? એ ફરીવાર લખો, ફરીવાર લખો, ફરીવાર લખો. ફરીવાર લખો. આ છે ને x નહીં લખવાનું, આ 3n ડાયરેક્ટ આગળ લખી દેવાના, આ 3n ડાયરેક્ટ આગળ લખી દેવાના. જોજો હા, હું લખું છું એ સાંભળજો. હા, અથવા આવી રીતે પણ લખી શકાય, આવી રીતે પણ લખી શકાય. ધ્યાન અહીંયા આપો. આ 3n છે ને આગળ લખી દેવાના. 3n such that n belongs to n less than 5. આવું પણ લખી શકાય. નહીં સમજણ પડી બેટા? એ રીતે આને પણ આગળ બોલાવી લો. આવું લખી શકાય. શું કન્ફ્યુઝ થાવ છો યાર તમે? મને ખબર નહીં પડતી. આએગા 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 આएगा आएगा आएगा. આવડશે આવડશે આવડશે. 1 2 3 4 5 5 રીતે લખ્યું છે. ઓકે, ચાલો. એક્સ સદ્યાટ એક્સ એ 13 થી નાનો 13 થી નાનો 3નો ગુણક, એને બીજી રીતે લખો. પાછા તમે ગૂંચવાયા હે ને? ના, ચાલ કંઈ વાંધો નહીં. જો હું તમને એક્સ્ટ્રાનું અને પહેલાંનું રિવિઝન કરાવી દઉં અને પછી આ હું ભૂસી કાઢું છું. પછી તમે લોકો મોડેલ લખી કાઢજો. ચાલો, -2 -1 0 1 2 3 4. બરાબર. એક્સ સચ ધેટ એક્સ એ -3 અને 5 વચ્ચેની પૂર્ણાંક સંખ્યા. તમે ધ્યાનથી જુઓ, -3 અને 5 વચ્ચેની પૂર્ણાંક સંખ્યા. ક્લિયર? આ શાબ્દિક લખો, શબ્દોમાં લખો તો આવું લખાય, અને શબ્દોમાં ના લખવું હોય તો આવું લખવાનું. એક્સ સચ ધેટ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ, કારણ કે બધી પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. ચલો હવે તમે લોકો અહીંયા જુઓ, હવે તમને આવડી જશે. એક્સ સચ ધેટ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, અને -3 લેસ ધેન એક્સ લેસ ધેન 5, -3 અને 5 વચ્ચેની સંખ્યા. બરાબર. ઓકે, આને આમ લખો, આને આમ લખો તો પણ ચાલે. એટલે એક્સ સચ ધેટ આને આગળ લખો અને પાછળ લખો તો ચાલે. ક્લિયર? ઓકે, નેક્સ્ટ. હવે -3 અને 5 વચ્ચેની એવું બોલો તો પણ ચાલે, અને -2 અને 4 સુધીની, -2 અને 4 સુધીની, તો સુધીનીમાં ઓર ઇક્વલ ટુ મારે કરવું પડે. ક્લિયર? અચ્છા, આની અંદર -2 છે પણ 5 નથી, અને વચ્ચેની તો ખરી જ બેટા, વચ્ચેની તો ખરી જ. -2 અને 5 બંને વચ્ચેની તો ખરી જ, પણ -2 પણ લેવાના, 5 નહીં લેવાના. તો 5 નથી લીધા. જો 5 નથી લીધા. હલો, 5 નથી લીધા. હા, ઓકે. નેક્સ્ટ એની આગળ હવે તમે -2 -1 0 1 2 3 4. તો કોઈ કહે કે સર 4 લઈએ છે ઓર ઇક્વલ ટુ, અને -3 નથી. જો વચ્ચેની તો ખરી છે, અને એક્સ બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ. આ રીતે આપણે એક્સ્ટ્રા આ રીતે લખી શકીએ છીએ. ઓકે, હવે તમને થોડું મગજમાં ક્લિયર થયું હશે. 3 6 9 12 અને ગુણધર્મની રીતે કેવી રીતે લખાય? તો આ શું છે? 3નો ઘડિયો છે. ગણિતની ભાષામાં કહીશું 3નો ગુણક. બરાબર. ઓકે, તો એક્સ સદ્યાટ એક્સ એ 13 થી નાનો 3નો ગુણક. 13 થી નાનો 3નો ગુણક. અચ્છા, હવે
આ શું છે x સચ ધેટ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3n, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3n, જ્યાં n બરાબર શું લઈ શકાય, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લઈ શકાય, તો 3 × 1, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 લઈ શકાય, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 લઈ શકાય, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 લઈ શકાય, તો 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, તો તો આ સંખ્યાઓ મળશે, બરાબર. n બિલોંગ્સ ટુ n, n લેસ ધેન 5, બરાબર. x સચ ધેટ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3n, n બિલોંગ્સ ટુ n, n લેસ ધેન 5. આ જ વસ્તુને આવી રીતે પણ લખી શકાય. આ 3n આગળ લખી દેવાના, ડાયરેક્ટ જ આવું લખી દેવાનું, એક્સનો કોઈ જગ્યાએ ઉલ્લેખ કરવાનો નહીં, આવું પણ લખી શકાય. આ પણ એક સારી મેથડ છે. 3n સચ ધેટ n બિલોંગ્સ ટુ n, n લેસ ધેન 5 આવડશે, ડોન્ટ વરી. ચલો 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, ક્લિયર. ચલો આવું પણ લખાય. x સચ ધેટ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3n, આ સરખું છે પણ મેં આને આવું લખ્યું છે, 5 કરતાં નાની લખી છે, અથવા n લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 4 લખી છે. 4 અથવા 4 કરતાં નાની, 4 અથવા 4 કરતાં નાની એટલે 4, 3, 2, 1, કોઈ કહે કે સર 0, 0 4 કરતાં નાની કહેવાય, પણ આપણે આપણે બાંધી દીધા છે કે n બિલોંગ્સ ટુ n જ જવાનું, બરાબર. ઓકે, ને આવી રીતે પણ લખી શકાય. ક્લિયર, ડન, પાક્કો. હવે તમે એક કામ કરો, આનો આન્સર મનમાં વિચારો, આનો આન્સર મનમાં વિચારો. કોઈ કહે કે સર 2નો ગુણક, 2નો ગુણકમાં 2નો ઘડિયો, 2, 4, 6, 8, 6 નથી, હલો 6 નથી. કોઈ કહે કે સર અહીંયા છે, અત્યારે આની વાત કરને ભાઈ, બીજાનો આન્સર. ચલો બેટા જલ્દી, ચાલો બેટા ફટાફટ. આ તમે લોકો વિડીયો પોઝ કરીને પછી તમે લોકો ઉતારી લેજો, આ હું પૂછી કાઢું છું. ચલો આનો આન્સર મનમાં વિચારવા માંડો બેટા, આનો આન્સર વિચારવા માંડો. 2, 4, 8, 16 ને 32. બોલો શું મગજમાં આવ્યું બેટા, શું મગજમાં આવ્યું, કેટલું મગજમાં આવ્યું, ક્યાં સુધીનું મગજમાં આવ્યું? 2, 4, 8, 16, 32. બોલો. કોઈ કે સર સમજણ જ નહીં પડતી ને. અરે તમે જુઓ તો ખરા, આ ટેક્સ્ટબુકના દાખલા છે, મેં તમને એક એટલા માટે એક્સ્ટ્રા દાખલો લીધો છે, અને હજુ પણ હું તમને લોકોને બીજા એક્સ્ટ્રા દાખલા આપીશ. ચલો બેટા, આન્સર ઓફ 2, આન્સર ઓફ 2, બરાબર. બોલો ચાલો, હવે આ જે લખ્યું છે ને 2, 4, 8, 16, 32, એનો મિનિંગ એવો નીકળે છે 2^1, ધીસ ઇઝ 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5 છે. What is this? 2, 4, 8, 16, 32. What is this? This is 2^1. This is 2^2. 2 ની 2 ઘાત એટલે 4 લા, એવું કહું છું. કોઈ કહે સર this is 2^2, 2^3, તમે શું બોલો છો? અલ્યા ભાઈ ગુજરાતીમાં જ બોલું છું. 2^1, 2 ની 1 ઘાત એટલે 2, 2 ની 2 ઘાત એટલે 4, 2^2, 2 ની 2 ઘાત, 2^3, 2 ની 3 ઘાત, 2^4, 2 ની 4 ઘાત, 2 ની પાવર 4 ઘાત એટલે 16, અને 2 ની 5 ઘાત એટલે 32. એટલે જે આ છે એ જ આ છે, અને આના પરથી હવે આપણે ગુણધર્મમાં ફેરવવાના છે. આને મારે હું આને તમને આ કહી રહ્યો છું, હવે આને તમે ગુણધર્મમાં કન્વર્ટ કરો, હવે તમને સહેલું પડશે. ક્લિયર? બોલો ચાલો, હવે તમને મજા આવશે. આન્સર ઓફ 2 ના કહેવાય, ધીસ ઇઝ સેકન્ડ, અને હવે આન્સર ઓફ 2 દેખાય ને, બરાબર. ચાલો બોલો બેટા આન્સર, બોલો આન્સર. x such that x is equal to 2^n. આમાં શું છે x તરીકે? 2^1 છે, 2^2 છે, અહીંયા શું છે x તરીકે 2^n છે, 2^1 છે, 2^2 છે, 2^3 છે, 2^4 છે, 2^5 છે. મારી સામે જુઓ, ક્લિયર. અને હવે શું બોલીશું, શું લખીશું આપણે? n તરીકે શું આવશે?
n બિલોંગ્સ ટુ n અને બીજું શું આવશે અહીંયા આગળ 1 થી 5 સુધી 1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ n લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 5. ક્લિયર? વાંચી લો, જોઈ લો. આવડશે? ઘણા આવું પણ લખતા હોય છે અને 2n ડાયરેક્ટ આગળ લખી જતા હોય છે. આન્સર ઓફ 2 જોજો બેટા. હા, 2n આ ડાયરેક્ટ આગળ લઈ આવવાનું, બરાબર. n બિલોંગ્સ ટુ n અને 1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ n લેસ ધેન 5. આવું આ પણ એક સારો ઓપ્શન છે. એક્સ વચ્ચેથી નીકળી જાય, બરાબર. ઓકે, ચાલો. હવે સેમ ત્રીજા નંબરનો દાખલો તમે વિચારશો ને, ત્રીજો. હવે આનો આન્સર વિચારો, હવે તમને મજા આવશે. આનો આન્સર વિચારો બેટા, ત્રીજો. ચાલો ચાલો ચાલો. What is this? This is 5 raised to 1. What is this? 5 raised to 2. This is 5 raised to 3, 5 raised to 4. ક્લિયર? એટલે ત્રીજા નંબરનો આપણો જે પ્રશ્ન જે છે ને ત્રીજો, એની અંદર લખ્યું છે 5, 25, 125 અને ઓકે. એટલે 5 raised to 1, 5 raised to 2, 5 raised to 3, 5 raised to 4. ક્લિયર? ઓકે. તો હવે આન્સર ઓફ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેમ આના જેવું આવ્યું, સેમ. હવે આવડશે, બોલો. ચાલો, મજા આવી ને? ટેન. હવે તમને મજા આવી, હવે મને ખબર પડી ગઈ. સેમ આના જેવું બેટા, સેમ આના જેવું, સેમ જ કોપી. લખું x such that x is equal to 5 raised to n. સેમ આના જેવું લખું છું. n belongs to n belongs to n અને n less than 5. n ની વેલ્યુ 5 કરતાં નાની, એટલે 1 2 3 4. ક્લિયર? જોઈ લો. સમજ પડી બેટા? હા, આવું પણ લખી શકાય. આના બદલામાં તમે આવું પણ લખી શકો છો. આના બદલામાં 1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ n લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 4. આવું પણ લખી શકાય. આના બદલામાં આવું પણ લખી શકાય. આગળનું બધું એવું ને એવું. હા, આગળનું બધું એવું ને એવું. હા, આવડી ગયું. અને બીજું પણ હું તમને કાયમ કહેતો હોઉં છું કે આને આગળ લખી દો, બરાબર. તો આવું પણ લખી શકાય. સોરી, એક્સ લખવાનું જ નહીં. 5 raised to n such that n belongs to n લેસ ધેન 5. આવું પણ લખી શકાય. આ પણ એક સારો ઓપ્શન છે. બોલો, મજા આવીને બેટા? હવે તમને આવડશે ને એમ તમને મજા આવશે. ચાલો, આન્સર 4. બરાબર. આન્સર 4. આ શું છે બેટા? આ તો એકદમ સહેલો છે. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 બધી બેકી સંખ્યા છે. બેકી સંખ્યાને ગણિતની ભાષામાં યુગ્મ કહેવાય. 2 4 6 8 10 12 બધાને શું કહેવાય? યુગ્મ કહેવાય. તો આન્સર બોલો ચાલો. x such that x એ યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા. ફિનિશ. યુગ્મ એટલે બેકી અને બધી બેકી પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. આ બધું શું છે? બેકી પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. અને પેલી રીતે લખવું હોય, આ બધી રીતે લખવું હોય તો પણ લખી બતાવું ને. ડોન્ટ વરી. શું લખવું? x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n. એક્સની વેલ્યુ આ બધું શું છે? 2 વડે ગુણાયેલી છે. વોટ ઇઝ ધીસ? ધીસ ઇઝ 2 into 1. 2 ગુણ્યા 1, 2 ગુણ્યા 2, 2 ગુણ્યા 3, 2 ગુણ્યા 4. બરાબર. એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n, જ્યાં n બિલોંગ્સ ટુ n. આ અનંત સંખ્યા છે. અનંત છે. આ અનંત. 2 4 6 8. બરાબર. તમે જો n ના બદલામાં 1 મૂકશો તો 2 આવશે. હાલો બેટા,
એનના બદલામાં 1 મૂકશો અહીંયા તો 2 આવશે, એનના બદલામાં 2 મૂકશો તો 2 × 4, પછી એનના બદલામાં 3 મૂકશો તો 2 × 3, એનના બદલામાં 4 મૂકશો તો 2 × 4, એનના બદલામાં 5 મૂકશો તો 2 × 5. એટલે એનની વેલ્યુ એન બિલોંગ્સ ટુ એન. આમાં એનની વેલ્યુ 4 કરતાં નાની, 5 કરતાં નાની, આટલાથી આટલી વચ્ચેની એવું તેવું આમાં કશું કહ્યું નથી બેટા. હા, ઓકે, ડન. ચાલો, અને હવે 5મા નંબરનો અને સૌથી છેલ્લો 5મો અને સૌથી છેલ્લો 5મો, પણ 5મો ખરો ને 14900, અને પણ આ વોટ ઇઝ ધીસ? 5મો કેવો છે? તો કે 149 એ શું છે? શું છે આ? કયા પ્રકારની સંખ્યાઓ છે? આ ગુણધર્મ, આનો શું ગુણધર્મ છે? મનમાં વિચાર કરવો પડે ભાઈ, વિચાર કરવો પડે કે આ કેવી સંખ્યાઓ છે. યાદીની રીતમાંથી ગુણધર્મની રીતમાં ફેરવવાનું થોડું અઘરું છે, કારણ કે આ કયા પ્રકારની સંખ્યા છે વિચારો. હું ઊભો છું, વિચારો. યાદ આવ્યું? બધી વર્ગવાળી સંખ્યા છે. અલ્લાહ, હા યાર, મારા જેવું થાય છે ને, મેં જેવું કહ્યું થયું ને. હા, બધી વર્ગવાળી સંખ્યા છે. ગણિતની ભાષામાં એને પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કહેવાય. આ 1નો વર્ગ છે, આ 2નો વર્ગ છે, આ 3નો વર્ગ છે, 4નો વર્ગ, 5નો વર્ગ, 6નો વર્ગ, 7નો વર્ગ, 8નો વર્ગ, 9નો વર્ગ અને 10નો વર્ગ. બરાબર? તો આપણે એવું લખી શકીએ છીએ, પ્રથમ 10 પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો વર્ગ. પહેલી 10 પ્રાકૃતિક સંખ્યા હોય ને, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, એનો વર્ગ છે. પ્રથમ 10 લખો. પ્રથમ x that x એ પ્રથમ 10 પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો વર્ગ. પ્રથમ 10 પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો વર્ગ. આવડી ગયું? બસ ફિનિશ. પહેલી 10 પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે એના વર્ગો છે. આને આપણે બીજી રીતે લખવું હોય, કોઈ કહે કે સર બીજી રીતે લખી બતાવો, ધીસ ઇઝ આન્સર 5. હા, ઓકે, બીજી રીતે લખવું હોય તો લખી બતાવું ને ભાઈ, આન્સર 5 બીજી રીતે લખી બતાવું. ડોન્ટ વરી. કોઈ કહે કે સર બીજી રીતે લખશો? હા હા, x such that x is equal to n square. what is this? આ શું છે? આ શું છે? આ શું છે? 5મા નંબરની સંખ્યાઓ એ કેવી છે ખબર તમને? 5મા નંબરની સંખ્યાઓ એ કેવી છે ખબર છે? હું તમને કહું ને, 5મા નંબરની સંખ્યાઓ એ કેવી છે હું તમને ફરીવાર લખી બતાવું. જો આ 5મા નંબરનો ની આ જે ખરી ને, આ 5મા નંબરની સંખ્યાઓ એ શું છે એ હું તમને કહું, એટલે તમને થોડો વધારે ખ્યાલ આવશે. આ તો આન્સર ખરો છે. 5મા નંબરમાં શું છે તો કે ધીસ ઇઝ 1:1, 1:2, ધીસ ઇઝ 2:2, 3:2, 4:2, 5:2, 10 10 10 10 10 10 અપ ટુ 10 સ્ક્વેર. આ 1 સ્ક્વેર, 2 સ્ક્વેર, 3 સ્ક્વેર, આ બધું શું છે? વોટ ઇઝ ધીસ? 1 સ્ક્વેર, 2 સ્ક્વેર, 3 સ્ક્વેર, 4 સ્ક્વેર, 5 સ્ક્વેર, 6 સ્ક્વેર, 7 સ્ક્વેર, 8 સ્ક્વેર, 9 સ્ક્વેર અને અપ ટુ 10 સ્ક્વેર. ક્લિયર? ઓકે, તમે જોશો ને નીચે સંખ્યાઓ બદલાય છે, ઉપર સ્ક્વેર એવો ને એવો જ છે. એટલે આને ધ્યાનમાં રાખી અને આવું પણ લખી શકાય, અને હું બીજો પણ આન્સર હું જે બોલું છું ને તમે ધ્યાનથી સાંભળશો ને બેટા, બહુ મસ્ત આવડશે, એકદમ ક્લિયર મજા આવશે. ઓકે, જોજો. હા, x such that x is equal to n square. જે સરખી સંખ્યા છે ને, સ્ક્વેર 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 એટલે ઉપર સ્ક્વેર, અને નીચે ઘટકો બદલાય છે 1 2 3 4, એટલે મેં ત્યાં લખ્યું n. બરાબર? અને અહીંયા આવશે n બિલોંગ્સ ટુ n અને n લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 10, આવું લખી શકાય. જોઈ લો. બરાબર? બરાબર બેટા? જોઈ લો, ધ્યાનથી વાંચી લો.
પાકું? અને આગળ બોલાવું હોય તો આગળ બોલાવી લો. n square n square n belongs to n less than or equal to 10 આવું પણ લખી શકાય. કંટાળ્યા બેટા? કંટાળી ગયા? એમાં કંટાળવાનો ક્યાં પ્રશ્ન છે ભાઈ? યસ, બોલો. ચાલો બસ હવે હું તમને 2 મિનિટની અંદર બધા ફરી વાર સમજાવી દઉં એટલે મને સંતોષ થઈ જાય. ચાલો, હા, કયો આન્સર? બીજાથી 2 4 8 16 32 આનો જવાબ શું થાય? મનમાં વિચારો. 2 4 8 16 32 વોટ ઇઝ ધીસ? 2 raised to 1 2 raised to 2 2 raised to 3 2 raised to 4 2 raised to 5 બરાબર. જો નીચે છે ને 2 સરખી સંખ્યા છે, નીચે 2 2 2 2 એટલે 2 અને ઉપર જે બદલાય છે ને 1 2 3 4 એને બદલે n લખી દેવાના. જે નીચે સરખી સંખ્યા હોય ને તે સરખી લખવાની, ઉપર 1 2 3 4 5 એટલે અહીંયા આ જગ્યાએ 1 મૂકી શકાય, 2 મૂકી શકાય, 3 મૂકી શકાય, 4 મૂકી શકાય, 5 મૂકી શકાય. n belongs to n 1 to 5. મજા આવી ગઈ? એટલે આ જે છે એને આ રીતે વિચારવાની, આન્સર આ રીતે લખવાનો. x such that x is equal to 2 raised to n, n belongs to n 1 less than or equal to n less than or equal to 5. ક્લિયર? ઓકે. આને 2 raised to n આગળ પણ લખી શકાય. ક્લિયર? ચાલો ત્રીજા નંબરનો ક્વેશ્ચન, ત્રીજો ફટાફટ. ત્રીજો આ સેમ એના જેવો છે. 5 25 125 6 to 5. તો વોટ ઇઝ ધીસ? 5 raised to 1 વિચારો. ચાલો 5 raised to 1 5 raised to 2 5 raised to 3 5 raised to 4. ક્લિયર બેટા? તો આ તો નીચે 5 5 5 5 એટલે 5 અને ઉપર 1 2 3 4 એટલે 1 લખી શકાય, 2 લખી શકાય, 3 લખી શકાય, 4 લખી શકાય. થોડું સહેલું થયું ને હવે? સેમ આના જેવો છે. x such that x is equal to 5 raised to n x such that x is equal to 5 raised to n x belongs to n less than 5. 5 raised to n આગળ લખી દો, x લખવાની જરૂર નથી. એટલે 5 raised to n વાળી સંખ્યા છે. n ના બદલામાં 1 મૂકી શકાય, 2 મૂકી શકાય, 3 મૂકી શકાય અને 4 મૂકી શકાય. n ના બદલામાં 1 મૂકશો આ થશે, n ના બદલામાં 2 મૂકશો આ થશે, n ના બદલામાં 3 મૂકશો આ થશે, 4 મૂકશો તો આ થશે. હા, બે સમજણ પડેલા? ચલો આગળ ચોથો. આ તો એકદમ સહેલી છે. બધી બેકી સંખ્યા છે, 2 4 6 8 બરાબર. બધી બેકી સંખ્યા અને અનંત છે, અનંત છે, અનંત છે. ઇટ ઇઝ ઇન્ફાઇનાઇટ. ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે અનંત બરાબર. તો એક્સ સચ દેટ એક્સ એ યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા, એને આવી રીતે પણ લખી શકાય. એક્સ સચ દેટ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n એક્સ બિલોંગ્સ ટુ n. ચોથો અને પાંચમો 1 4 9 અપ ટુ 100. તો આ શું છે બેટા? 1 1નો વર્ગ, આ 2નો વર્ગ, આ 3નો વર્ગ, આ આગળ 4નો વર્ગ, 5નો વર્ગ અને એવી રીતે 100 એ 10નો વર્ગ બરાબર. તો તમે લોકો આવી રીતે પણ લખી શકો છો. એક્સ સચ દેટ એક્સ એ પ્રથમ 10 પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો વર્ગ. અને આ જે પાંચમા નંબરનો ખરો ને 1 4 9 100 એને આવી રીતે તમે જો વિચારશો ને આવી રીતે, તો તમને આ આન્સર તમને ખ્યાલ આવી જશે. 1 2 1નો સ્ક્વેર 2નો સ્ક્વેર, ઉપર છે ને સ્ક્વેર 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 છે એટલે ઉપર સ્ક્વેર અને નીચે 1 2 3 4 5 બદલાયા કરે છે એટલે n બિલોંગ્સ ટુ n લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 10. આવી રીતે પણ લખાય, આને આગળ કરી દો, આવી રીતે પણ લખાય. આની સાથે આપણો આ કયો દાખલો પૂરો થયો બેટા? 1.1નો એક્ઝામ્પલ નંબર 4 પૂરો થયો. આ બધા યાદીની રીતમાંથી ગુણધર્મની રીતમાં કન્વર્ટ કરવાના દાખલા પૂરા થયા. મગજમાં ક્લિયર ના થયું હોય તો વિડીયો હજુ બીજી વાર જુઓ બરાબર. કોઈ કે સર ફરી વાર જોવાનો? હા, ફરી વાર જોવાનો. ક્લિયર? બીજી વાર સમજણ ના પડે તો ત્રીજી વાર જુઓ અને પછી તમે લોકો આ બધા જ એક્ઝામ્પલ 2 વાર લખી અને મને બતાવો.
અને પછી હજુ પણ હું તમને એક્સ્ટ્રા દાખલા કરાવીશ એટલે તમારા મગજમાં કમ્પ્લીટ એકદમ સરસ જોરદાર ક્લિયર થઈ જશે. આમ તો અત્યારે ક્લિયર થઈ જ ગયું હશે, કારણ કે એક એક દાખલાને મેં 2 3 3 4 4 5 5 મેથડ વડે સમજાયો છે. આવી રીતે પણ લખી શકાય, આવી રીતે પણ લખી શકાય, આવી રીતે પણ લખી શકાય. એક એક દાખલાને મેં 2 2 3 3 4 4 5 5 અલગ અલગ રીતે કેવી રીતે લખી શકાય એ બધું સમજાવ્યું છે. લગભગ તમને આવડી ગયું હશે. છતાં પણ ના આવડે, મેં શું કહ્યું, વિડીયો બીજી વાર જોઈ કાઢો અને આવડશે જ. અને હજુ પણ એક્સ્ટ્રા દાખલા હું તમને લોકોને આના પછીના લેક્ચરમાં 1-2 લેક્ચર પછી હું તમને એક્સ્ટ્રા દાખલા કરાવીશ. બરાબર? ઓકે, અહીં આપણે અટકીએ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ બેટા. જય શ્રી કૃષ્ણ. બાય, સી યુ. હેવ અ નાઇસ ડે. બાય બેટા.